सदगुरु के प्रताप से खोजा पील ब्रह्मा। प्रेम सुन में प्रेमत है, दृढ़ आगे प्रेम सुन में प्रेमत है, दृढ़ आगे निशान। अस्ति भाति प्रिय आत्मा, अस्ति भाति प्रिय आत्मा, सोई है सतनाम। घटो घट में वसी रहा, सदगुरु गादाम। घटो घट में वसी रहा, सदगुरु गादाम। राम नाम तब जायूं संतो, राम नाम तब जायूं। आत्म तत्व पिछायूं संतो, राम नाम तब जायूं। राम नाम कौन मारे, कौन जीते कौन हारे, कौन जीते कौन हारे। कौन मरे कौन यात्रे, कौन जीते कौन हारे, कौन जीते कौन
जी कौन तबे कौन तारे संतो राम नाम तो बजाए राम नाम आत्म तत्व पिछानु संतो राम नाम तो बजाए राम नाम तो बजाए काचो तू भजलना है धरियो बाहिर भीतर काचो तू भजलना भरियो गत विजले जाने संतो राम नाम तब जाने राम नाम तब जाने आत्म तत्व पिछानु संतो राम नाम तब जाने राम नाम तब हरि यथा में शायर सुरतात्मा शायर सुरतात्मा हरि यथा शायर सुरतात्मा शायर सुरतात्मा मर जाल डारे क्या मर जाल डारे क्या कर राम नाम तब जाए मर जाल डारे क्या कर नहीं हो गया राम नाम तब जाए राम नाम तब आत्म तत्व पिछानु संतो राम नाम तब जाए राम नाम तब गुरु बिन ज्ञान राम बिन मिथ्यावाद मिथ्यावाद गुरु बिन ज्ञान राम बिन मिथ्यावाद कहा
મિથ્યાવાદ કહાવે. કબીર ભૂલે કી સમસ્યા, કબીર ગૂંગે કી સમસ્યા, ગૂંગા હોઈ તો પાવે સંતો, રામ નામ તબ જાન, રામ નામ. शब्द सुनो मेरा, समझ कर सफल करो फेरा, समझ कर सफल करो फेरा. સાધુ અમને કરોડ દે, સાધુ અમને કરોડ દે, પટ ભૂલો માયા દે. સાધુ અમને કરોડ દે, પાપ ભૂલ લાયા દે. नहीं जमते नहीं आता, नहीं जमे अचरज हर की माया. नहीं जमते नहीं आकाशा, नहीं जमे नहीं आकाशा, अचरज हर की माया. साधु शब्द सुनो मेरा, समझ कर सफल करो फेरा, समझ कर सफल करो फेरा. उस परवर में माला है, उसमें पंछी रहता है. उस माला उसमें पंछी रहता है.
साच फूल पर बाप सुगंधी लेता उड़ उड़ बेचे पाँच उड़ बेचे पाँच बाप सुगंधी लेता साधु शब्द सुनो मेरा समझ कर सफल करो फेरा समझ कर सफल करो फेरा उस पंखी के पेट के अंदर रहती है एक मिरिया पंखी के भोजन के आहार करती नहीं रोका नहीं पाया दिन भोजन के आहार दिन भोजन के आहार नहीं रूप नहीं पाया साधु शब्द सुनो मेरा समझ कर सफल करो समझ कर सफल करो मेरा सतेरिया को बिना भोग रहता है उधार में सतेरिया रहता है उधार वह पुत्र को जन्म में सुगंध उड़ जाए रे माना ढूंढ निकाले पिता पुत्र ढूंढ निकालो पिता ओम करे सर्व माता
मुझको हैगा उसका सांसा मुझको हैगा कह दो मेरे दाता उसका सांसा मुझको हैगा उसका सांसा मुझको हैगा कह दो मेरे दाता जो पाया तो भय बतावे जो पाया तो अनजाना क्या जाने ज्ञानी होए तो कोई समझे ज्ञानी होए तो कोई समझे बात ज्ञान की माने साधु शब्द सुनो मेरा समझ कर सफल करो मेरा समझ कर सफल करो બળી ને મનુષ્ય માત્ર ને રામ નામમાં પ્રીતિ છે રામ નામ મહાન એક જીવન મંત્ર બની ગયેલ છે પણ સાચે સ્વરૂપે રામ નામને આપણે જાણ્યું ક્યારે કહેવાય આમાં આપણે રામ બોલીએ પણ નામ અને નામી જુદો છે આ રામ નામ બોલીએ એમાં નામ ને નામી જુદા છે મહાપુરુષો જે નામને વખાણે છે એમાં નામ નામી એક રૂપે છે રામ નામ આપણે જાણ્યું ક્યારે કહેવાય કે નામ નામી એક રૂપે સમજાય ત્યારે આ વાત કરવા છતાં હજી ન સમજી શકાય એવી તો છે ક્યારેક આપણે થોડી ઘણી આ વાત થઈ ગઈ હોય એટલે આપણા શ્રોતાજનોને તો કંઈ અટપટું કે અઘરું લાગે એવું નથી નામ અને નામી એ જેમ દેહ ને આત્મા છે તેમ છે નામ અને નામી એટલે દાખલા તરીકે આ લોટો નામ છે સામે આકૃતિ દેખાય છે લોટો નામ છે એવો નામી છે એમ નામ રામ નામ કયો કૃષ્ણ નામ કયો હરિ નામ કયો નારાયણ નામ કયો એ નામને આપણે જાણ્યું ક્યારે કહેવાય કે જ્યારે આત્મ તત્વ પીછાયું
ત્યારે આપણે રામ નામને જાણ્યું કહેવાય. આત્મતત્વ પીછાણ્યું ત્યારે રામ નામને જાણ્યું. કારણ કે અત્યારે નામ એ જ આત્મા, જે નામના વખાણ સંતોએ કર્યા છે કે નામ જેને જાણ્યું તે તો ચારેય વેદ ભણ્યો. એનો ભેદ જેણે જાણ્યો એ તો ખરો જ બન્યો. નામ શબ્દ નામ રાજા, પણ મુખ से कहूं तो कोई न माने, बाकी आ सर्वे नाम का साजा. નામ છે તો આ સર્વે સાજા નરવા છે. દશાવતાર લીનો સબ નામે, कारण भक्ति काजा. एक पलक में सब ही हुआ जब मूल थी उठ्या आवाजा. संतो नाम शब्द नाम राजा. ये नाम को पकड़े सो पार पहुंचत है, ऐसा नाम का आजा. ये नाम ने पकड़े ये पार ज पहुंचे एवो एनो आजो छे, विश्वास छे. करड़ी कमान चढ़ी नाम केवा बाजत अनहद बाजा. एमां जो दृढ़ सुरता, करड़ी कमान एटले दृढ़ सुरता लागी गई तो बाजत अनहद बाजा. तो ते नाद स्वरूपे गाजी रहेल छे. रहे माजा में पण निराला खेले तीन लोक पर है अवाजा. माजा नाम देह, देह में रहे छता देह थी न्यारू छे. रहे माजा में निराला खेले तीन लोक पर है अवाजा. नाम उसी को तो अखंड नु रहे, एने उदय अस्त थवा पणु नथी. एनो प्रकाश तो अखंड छे. नाम उसी का तो अखंड नु रहे, ज्या कोटि रवि चंद लाजा. करोड़ों सूर्य तेनी पासे झांखा पड़े छे. शब्दों नाम शब्द नाम राजा. मुख से कहूं तो कोई न माने, बाकी आ सभी नाम का साजा. संतो नाम शब्द नाम राजा. आऊं न जाऊं करूं न व्यवहारा, नहीं राजा नहीं प्रजा. कहे रविराम रमता रामा, नहीं मुआ नहीं सरजा. जेने जन्मवा के मरवा पणु नथी ये सतनाम छे. माटे ए नाम अनामी, जेमाथी दश अवतार शू पण अनंत अवतारो भगवानना थया छे ने हजी थया करे छे. कायमनी माटे रेवानुं ठेकाणुं भगवाननुं ए सतनाम छे. माटे ए राम नाम आपणे क्यारे जाण्युं कहेवाय के ज्यारे आत्म तत्व पीछाण्युं. आत्म तत्व ने जाण्युं त्यारे राम नाम ने जाण्युं कहेवाय. कारण के राम आत्मा छे, आत्मा ये राम छे. आत्म तत्व पीछाण्युं त्यारे राम नाम ने जाण्युं. आमां कोण मरे कोण अवतरे, कोण जीते कोण हारे.
કારણ કે આ તો ઝળકી લહરી જળ સિવાય બીજું કંઈ પણ નથી. જે ચૈતન સાયર ભર્યો છે એમાં આ નાના મોટા મોજા લહરીઓ ચકરીઓ ગાજ થાય છે. પણ પાણી સિવાય કંઈ છે શું? મોજા છે એ લહરીઓને પહોંચી જાય છે, ટાળી દે છે, મટાડી દે છે, લડી લે છે. પાણીનો ઘાટ થવો ને મટવો એને આપણે મરણ અને જન્મ કહી છીએ. જેમ સમુદ્ર માથે મોજા થાય છે ને મટે છે, પણ એવું લાગતું જ નથી મટે એવું, કારણ કે મોજા અહોનિશ એમનેમ ચાલુ છે. કોણ મરે કોણ અવતરે, કોણ જીતે કોણ હારે, એકને બદલે જો બે હોય તો આ બધું થાય. શુદ્ધ ચૈતન સત્ય સ્વરૂપ અનાદિ એક જ છે. જો બે હોય તો હાર જીતના દાવ થાય. આ તો ઝળકી લહરી ને જળસે ઉપજી. હે જળની લહરી જળમાંથી જ ઉપજી. એમાં કોણ તરે ને કોણ તારે? શું મોજાને લહરી તારે કે લહરી મોજાને તારે? ફીણ પરપોટાને તારે કે પોટપોટું ફીણને તારે? જ્યાં બધે જળ જ છે ત્યાં તરવાની વાત જ ક્યાં આવે છે? તરવાપણું શું છે? આ અદ્વૈત સિદ્ધિનું છેલ્લામાં છેલ્લું જ્ઞાન છે. શુદ્ધ ચૈતન એક જ સવરસ વ્યાપક, એ સિવાય બીજું નથી. અને બીજું જે દર્શાય છે તેમ સમુદ્ર ઉપર દર્શાતા મોજાઓ, ફીણ પરપોટા, ચકરીઓ, ભમરીઓ કે ખળભળાટ, પણ પાણી સિવાય અન્ય કશું એ છે જ નહીં. એમાં કોણ તરે ને કોણ તારે? તરવા બુડવાની વાત જ ક્યાં આવે છે? રામ નામ તબ જાણ્યું. અરે ભાઈ, તમે એવી કાં વાત કરો? કેટલાયને મરતા અમે જોયા છે. એ ખોખાને બાળી આવ્યા હોત છે અમે. એવી જ રીતે એટલા જન્મતા પણ જોયા છે. અને તમે ના કેમ પાડો છો? તો એમાં તમારી સમજણ શું છે? કોણ મરે કોણ અવતરે, કોણ જીતે કોણ હારે? જળકી લહરી જળસે ઉપજી, એમાં કોણ તરે ને કોણ તારે? કે ભાઈ, ચૈતન પુરુષાત્માને ક્યાંય જવા આવું આપણું છે જ નહીં. એને આપણે કેમ સમજીએ કે કાચું કુંભ જળમાં હે ધર્યું, બાહિર ભીતર પાણી. ફૂટો કુંભ જળ જળમાં ભળ્યું, સોગત વિરલે જાણી.
જેમ સૂકવેલો પણ કાચો ઘડો એ આ દેહ છે. એ ઘડાને પાણીમાં ધરી દઈ મૂકી દઈએ, બે ઘડીને માટે એમાં પાણી ભરાઈ જાય, જેની ઉપર નીચે આજુબાજુ અંદર અને બહાર બધે પાણી જ છે ને. પણ ઘડાનું પાણી ક્યાં સુધી કહેવાય છે? ઘડાની હસ્તી છે ત્યાં સુધી. એ ઘડો એ જળમાં ગળી ગયો, પછી ઘડામાં જે પાણી હતું એ ક્યાંય ગયું? એને આવવાને જવા પણ છે જ ક્યાં? બાહિર ભીતર પાણી ફૂટ્યો કુંભ જળ જળમાં ભળ્યું, સો ગત વિરલે જાણી. એ ગતિને વિરલા જાણે છે. આવા ગમન તમારા સ્વરૂપને નથી. ઘણી વખત આપણે વાતમાં વાત થઈ જાય છે કે જે દેખાય છે મરણ જન્મ એ તો આપણી ભ્રમણા છે. જે ચૈતન પુરુષ છે તેને આવવા જવાપણું નથી. જેમ ઘડાના પાણીને પાણીમાં મળી ગયું, પાણી પાણીમાં મળેલું જ હતું, ઘડો જ આવરણ હતું, એ ઘડો ગળી ગયો, એટલે પાણીને આવા ગમન નથી. તેમ ચૈતન સમરસ ભર્યો છે, એને આવા ગમન નથી. પણ એ હરિ અથા થાહ મેં પાયો, જ્યારે સાયર સુરતા સમાણી. હવે ઢીમર જાલ ડાલે કહા કરહી મી નહીં હો ગયે પાની. હરિ અથા એ સાયર, આ સમુદ્રને તો કિનારો છે, પૃથ્વી દેખાય છે, માલિકુર બેટડાય છે, ઘણા વહાણો ચાલે છે, જળચર પ્રાણીઓ પાર વગરના રહીએ છે. પણ ચેતન સમરસ ભયો છે, જેને આવાગમન નથી. તેમાં ચૈતન રૂપી પાણી સિવાય બીજું કંઈ છે નહીં. હરિ અથાહ પણ થાહ મેં પાયો. ભગવાનનું સ્વરૂપ કે આત્મ સ્વરૂપ અથાહ છે. કોઈ પણ અનુમાનથી જેનો થાહ બંધી શકાય નહીં. પણ એને ગોતવો હોય તો થાહ મેં પાયો. થાહ એટલે છેડો. એનો છેડો ક્યાં છે? છેડો ક્યાં મળે? જેમાં અડધા ગામ જેવડો મોટો ગોળો, લોખંડનો એવો મોટો ગોળો હોય, એને બાંધવો હોય ઢળવા માટે તો ગોળાકારને હિસાબે એ બંધનમાં આવતો નથી. ખેંચો એટલે ગાળીઓ નીકળી જાય. ત્યારે આ ગોળો તો દ્રષ્ટિની મર્યાદા બહારનો છે. એ ગોળ ગોળાને આવવા જવાપણું છે નહીં. પણ એ સ્વરૂપ થાહ વગરનું અથાહ છે. હરિ અથાહ પણ થાહ મેં પાયો. થાહ રૂપી દેહ
જ્યારે સાયર સુરતા સમાણી, જ્યારે એ ચૈતન વત સુરતા થઈ ગઈ, સુરતા ધ્યાન કરનારી એ પણ એમાં જ સમાઈ ગઈ. સાયર સુરતા સમાણી. હવે ઢીમર જાળ ડાલે કહા કરહી મી નહીં હો ગયે પાણી. હે ઢીમર, હવે જાળ નાખીને તું શું કરીશ? હવે તારી જાળમાં આવશે કોણ? મનરૂપી માછલું તો પાણી થઈ ગયું. એમ જ્યાં સુધી મન છે ત્યાં સુધી આ ફીણ ને આ પરપોટા ને આ ચકરીઓ ને ભમરીઓ ને મોજાન મોટા મોજાન એ બધું મન છે ત્યાં સુધી છે. મન મટી ગયું, પવન સ્વરૂપ થઈ ગયું. અગર મન પવનનું એક રૂપ થઈ ગયું કે સાયર સુરતા સમાણી, ઢીમર જાલ ડાલે કહા કરહી. ઢીમર કામ છે, ઢીમર ક્રોધ છે, ઢીમર મોહ છે, ઢીમર અહંકાર અભિમાન છે. પણ એ બધાએ આવે ક્યાં સુધી? કે મન છે ત્યાં સુધી. મન નથી પછી કામ કેને, મન નથી પછી ક્રોધ કેને, મન નથી પછી મોહ કેને, મન નથી પછી અહંકાર અભિમાન કો નહીં. में नहीं हो गए पानी. માટે गुरु बिन ज्ञान राम बिन बोले वो मिथ्यावाद कहावे. कहे कबीर गूंगे की समस्या गूंगा होई सो पावे. गुरु बिन ज्ञान राम बिन बोले. ગુરુગમ વિનાની વાણી એ બધું કળશે જવાનું પાણી. એની એથી વધારે કોઈ કિંમત નથી. ભલે ને શાસ્ત્રનો આધાર રાખીને બોલે કે ગમે તેવી પ્રભાવિત કથણી કથે, પણ જેમાં ગુરુગમ નથી એ મિથ્યા વાણી છે. ગુરુ બિન જ્ઞાન રામ બિન બોલે. રામ બિન બોલે એટલે નામ બિન બોલે. એનો કોઈ દિવસ સ્વાદ ટળે નહીં. કારણ કે મિથ્યાનો વાદ આજરો એ ટળે ક્યાંથી? દાખલા તરીકે સસલાને શીંગડું જ નથી, અને એને માટેથી વાદ આદરે કેમ આતા પેટે પાટો બાંધ્યો? અરે ભાઈ વાત કરીમાં કાયમ વાહું રહું છું, પણ આજ તો હાલ હું કોણ જાણે ક્યાંથી સસલું આવ્યું અને જે શીંગડી મારી તે મારે હારે ફાંડું પાડી દીધું. સાંભળનારો બીજો કે પણ સસલાનું તો શીંગડું કુંડલિયું હોય, એની અણી તમને કેમ લાગી? તો ત્રીજો કે ના ના,
સસલાનું શીંગડું વળવાળું હોય. ચોથો કે તમે ત્રણેય ખોટા છો. સસલાનું શીંગડું હોય સીધું તાળિયા જેવું, અમારા ઘરમાં એનું આડર છે. પાંચમો કે તમે ચારેય કોડા છો. હારા સસલાને શીંગડું જ ન હોય એનો વાદ માંડીને ક્યાં બેઠા? એમ ગુરુ બિના જ્ઞાન રામ બિન બોલે, એ તો મિથ્યાવાદ કહાવે. કહે કબીર મૂંગે કી સમસ્યા મૂંગા હોય સો પાવે. મૂંગાની સમસ્યાને મૂંગા સમજી શકે. એ ભણતર ભણ્યા હોય એ વાતો કરેલી આપને ખબર ન પડે. એકબીજા પંજો લઈને મળે એમાંય શાન કરી દે. અને આમ કરીને આમ કીએ એટલે લાજ કાઢે એવી છે કે એટલે ઓલો કે હા, પછી પૂછે કડીમાં તેડવા કેટલા છે? કેટલા કે બે. પછી કે છોકરી કે છોકરો, લે એ બધી વાત એને કરી લીધી. પણ એ મૂંગાનું ભણતર ભણ્યા હોય છે. બેરા મૂંગાની શાળાઓ છે, એમાં એનું ભણતર ભણેલું હોય એ એકબીજાની વાતને જાણી. આપણો આ સત્સંગ એક વાર સાંભળે, બે વાર સાંભળે, ત્યાં સુધી તો કાંઈ ખબર જ ન પડે કે આ ક્યાં ભગવાનની વાત કરે છે, ક્યાં પંથની વાત કરે છે, ક્યાં ધર્મના હિશે. હે ગડબડ થઈ ગયા જેવું લાગે. જ્યારે 3-4 વખત સતત સત્સંગ સાંભળે ત્યારે કાંઈક સમજવામાં આવે. કારણ કે જ્યાં જઈએ ત્યાં થઈ ગયેલા ઠાકર, થઈ ગયેલા મહાત્મા, થઈ ગયેલા ભક્તો, એની જ વાતો આવે છે. હવે થઈ ગયા ને ક્યાં ગોતવા જવા? છે એને માનતા નથી, છે એ દેખાતો નથી, છે એ સમજાતો નથી, છે ત્યાં મન વિરામતું નથી. અને થઈ ગયા એ કોઈ દી જડે એમ નથી. હવે એનો ભટકાર મટે ક્યાંથી? માટે સંતોના શબ્દો, સંતોની વાણી અગમ વાતને સુગમ કરી દેનારી. કાલે આપણે કીધું તું દ્રષ્ટાંત વાણીઓ ઘણી છે. કોઈ કે મોરલો મૃત્યુલોકમાં આવ્યો, એની આત્માને મોરલો કહે અને ગુણ ગાયા દ્રષ્ટાંત રૂપે. કોઈ કીધું ચરખો, મારો ચરખો બોલે રામ નામ ભજ તુહી ભજ તુહી, એને ચરખો કીધો. કોઈ કીધું બંગલા ખૂબ બન્યા ભારી, ન્યારા ન્યારા ખેલ બંગલા ખૂબ બન્યા ભારી, એને બંગલો કહીને
આ તત્વ સાર સ્વરૂપનું વર્ણન કરી દીધું. એમ કાજી અનવર કહે છે, સાધુ શબ્દ સુનો મેરા, મારી વાત સાંભળો, મારો શબ્દ સાંભળો, સાંભળીને સમજ કર સફળ કરો ફેરા. એ શબ્દને જથારથ સમજી અને આ મનુષ્ય અવતાર ફેરો સફળ કરી લ્યો. સાધુ શબ્દ સુનો મેરા, સમજ કર સફળ કરો ફેરા. ખરેખર સાચી વાત છે કે સંતોના શબ્દો સમજાઈ જાય તો જરૂર ફેરો સફળ થઈ જાય. ભજન કરવું, સ્મરણ કરવું, ધ્યાન કરવું, એમાં કાંઈ મૂળિયા હોતા ઝાડવા નથી ઉપાડવા, ડુંગર નથી ખસેડવો. સંતોના શબ્દોને ઓગાળીને પી જવા છે, એ સમજી લેવા છે. ઈશ્વર તો જેમ છે તેમ આદિ અનાદિ છે ને છે. એના સ્વરૂપમાં કોઈ કાળે કશો પણ ફેરફાર થતો જ નથી. એટલે સાધુ શબ્દ સુનો મેરા, સમજ કર સફળ કરો ફેરા. એ સમજીને આ મનુષ્ય અવતાર ફેરો સફળ કરી લ્યો. સાધુ હમને એક તરોવર દેખ્યા. આ મનુષ્ય દેહ રૂપી પણ તરોવર છે અને આ જગત રૂપી પણ એક ઝાડવું છે. એમાં 5 ફૂલ આવે છે: શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ. આ 5 પ્રત્યક્ષ ફૂલો છે. આ જીવ એ પંચ વિષય રૂપી 5 ફૂલની સુગંધમાં ગરકાબ, કાયમને માટે ગરકાબ રહ્યો છે. સુગંધને મેળવવામાં, સુગંધ લેવામાં, સુગંધ માણવામાં ક્યારે જિંદગી થઈ ગઈ પૂરી એ ખબર પડતી નથી. આજ લંડન વાળા જોને કિરીટભાઈ, એનો જન્મ દિવસ આજ હતો. મને સત્સંગમાં યાદ કરજો એમ કહેતો હતો. મારા લગ્ન ત્યાં બાપાએ કર્યા છે. ઇતિહાસમાં વાત લખાઈ ગઈ છે. એ છોકરો આવડું બાળક આપણે રમાડેલું. એ કે બાપા મને આજ 50 વર્ષ પૂરા થયા. અરે તારી ભલી થાય, એલા 50 વર્ષ તને થઈ ગયા કે આજે 51મું વર્ષ બેઠું. આપણે વિચાર કરતા રહી ત્યાં વર્ષોના વર્ષો ચાલ્યા જાય. આપણે તરગરીમાં કોઈ વહીવટ કે કાંઈ મારા હસ્તકનું કોઈ કામ નહીં. ક્યાંય લખવા પણ નહીં, ક્યાંય ભૂંવા પણ નહીં, ક્યાંય સહી કરવા પણ નહીં, ક્યાંય જવા પણ નહીં, કંઈ લેવા પણ નહીં, કંઈ વેચવા પણ નહીં. એટલે મને ખબર નહીં કે મારે કેટલા વર્ષ થયા. હું તો કોઈ પૂછે તો 42 વર્ષ કહું. 42 વર્ષ થયા. એક દિન નવું હતા કે એટલે પણ તમને 42 વર્ષ કે તઈ કેટલાક હોય? 42 થોડા કહેવાય.
અરે તમને કે 56 વર્ષ થયા, આ જન્મ તારીખ, મારી પાસે જન્મ તારીખ ન મળે, ક્યાંય લખેલે ન મળે. ઉપરની ખાંડ નો દે, થોડા લખાવી દેજો. એનું તો ચોક્કસ જ નહીં. હરી હરી વીજળીના ચમકાર જેવું આ જીવન તડબડ પાટ ભાગ્યું જાય છે. જે દિવસની આપણે ઘણા સમયથી ઇંતજારી કરતા હોય, વાટ જોતા હોય, એ ક્યારે પાછળ રહી જાય એ ખબર નથી પડતી. એટલે આપણે તો હજી આ લગ્નનો દિવસ ને આમ કરશું ને તેમ કરશું, 3 દી તો થઈ ગયા, લગ્ન થઈ ગયા ને લે વાહે રહી ગયું ને. એમ જબાટા બંધ આશાયામ બધ્યતે લોકઃ કર્મણા પરિબધ્યતે, પણ આયુઃ ક્ષયમ ન જાનાતિ તસ્માત જાગૃહી જાગૃહી. હરી હરી આશાના પાસથી આખું જગત બંધાયેલું છે. આશાને લઈ નવા નવા કર્મ કરી કરીને ફરી ફરી બંધાયા જ કરે છે. પણ આયુષ્ય વીજળીના ચમકારની જેમ ચાલ્યું જાય છે એને કોઈ જાણતું નથી. ધનાની ભૂમો પશવશ્ચ ગોષ્ઠે ભાર્યા ગ્રહમ દ્વારે જન સ્મશાને દેહશ્ચિતાયામ પરલોક માર્ગે કર્માનુગો ગચ્છતિ જીવ એક. ધન હશે એ ડાયટું રહી જાય છે. પશુઓ ગાયો ગૌશાળામાં રહી જાય છે. ભાર્યા એટલે સ્ત્રી ઘરના ઉમરા સુધી જ આવશે, ઊભી રહેશે. ભાર્યા ગ્રહમ દ્વારે જન સ્મશાને, બીજા સંબંધીઓ બહુ તો સ્મશાન સુધી આવશે. હરી ભાર્યા ગ્રહમ દ્વારે જન સ્મશાને. એ બધું જથાવત ચાલી જ રહ્યું છે. કેમ દિવસ માસ અને વર્ષો ચાલ્યા જાય છે એની ખબર નથી. માટે કાલ કરતા આજ કરી લ્યો, આજ કરતા અબ. શ્વાસાત છે વાતના વટાવડા, નીકળી જાય તો કરેગા કબ. માટે સાધુ શબ્દ સુનો મેરા, આ મારો શબ્દ સાંભળીને સમજ કર, સફળ કરો ફેરા. તો શું કરવું? આને કાળને તો કોઈ ઊભો રાખી શકતું નથી. ગમે એટલા કરોડો ઉપાયોએ ઘડિયાળ ખોટકાય તો ઊભી રહીએ, પણ સમય ખોટકાય ને કોઈ દી ઊભો રહીએ? એ તો એનું કામ કરી જ જાય છે. પણ જ્યાં સુધી બાજી હાથમાં છે ત્યાં સુધીમાં હું કોણ, ક્યાંથી આવ્યો, મારું સ્વરૂપ શું, આ 3 ઠેકડાની રમત રમી લેવી છે. જવાનું જીવન એ જવાનું જ, એમાં તો કોઈ ફેર નથી. રાજા હોય, રંકો હોય, સંત હોય, બારવટીઓ હોય, સ્ત્રી હોય, પુરુષ હોય, વૃદ્ધ હોય, જુવાન હોય કે બાળક હોય, એમાં કોઈનો ભેદ ચાલતો નથી. ગમે ત્યારે આવીને ઓચિતાનું સમન્સ બજાવી દે છે, મુસ્કે ટાટ બાંધી ઉપાડી જાય છે. માટે
ચેતી સમજીને ફળ ચાખો, નહીતર દૂધ લજાયો તેરી માં કો. નહીતર મનુષ્ય અવતાર મળ્યો એ વ્રથા છે, નકામું છે. માટે સંતના શબ્દો સમજીને સફળ ફેરો કરી લ્યો. સાધુ અમને તરોવર દેખ્યા, 5 ફૂલ વો લાયા. એ પંચ વિષયની સુગંધી, આ આંખની રોશની જોવાની મજા. નાટક જોઈએ, છોકરાને જોઈએ, છોકરીઓને જોઈએ, ઝાડ જોઈએ, પહાડ જોઈએ, કુદરતી સૌંદર્ય જોઈએ, કૃત્રિમ સૌંદર્ય જોઈએ. કેટલી બધી મજા, કેટલો બધો આનંદ. પણ એ રોશની જોવાની કળા ક્યાંથી આવી, એનું જ્ઞાન ક્યાંથી આવ્યું? આંખ તો ચામડું છે, એને જોવાનું જ્ઞાન જ શું હોય? તો આ પાંચેય જ્ઞાનેન્દ્રિયોના પાંચેય વિષયો એ નથી આકાશમાંથી આવ્યા કે નથી જમીનમાંથી આવ્યા. નહીં જમી સે નહીં આકાશા, અચરજ હર કી માયા. જેને આપણે શૂન્ય કહી છીએ, જેમાં કંઈ નથી, એમાંથી આ ક્યાંથી થાય? તો આવડા આવ્યા ક્યાંથી? નહીં જમી સે નહીં આકાશા, અચરજ હર કી માયા. એને કેવું હોય તો એમ કહેવાય કે પરિબ્રહ્મ પરમાત્માની આ એક માયા છે. उस तरुवर में माला हैगा. है आ मानव जीवन के मानव देह, એમાં હૃદય રૂપી એક માળો છે. એમાં જીવ અને ઈશ્વર નામના 2 પંખી રહે છે. આપણે એને શ્વાસ અને ઉશ્વાસ રૂપે 2 પંખી કહી છીએ. उस तरुवर में माला हैगा, उसमें पंखी रहता है. ये उड़ उड़ वैसे आवड़ा 5 फूल पर बास सुगंधी लेता है. ये 5 फूल ऊपर भैबाज करे छे, सुगंध लीधा ज करे छे. बास सुगंधी लेता है. એ જીવરૂપી પંખીના પેટમાં एक तिरिया છે. उस पंखी के पेट के अंदर रहती है एक तिरिया. तिरिया એટલે ઈચ્છા શક્તિ. જે તિરિયાના ઉદરમાંથી જ 3 ભોજન પેદા થાય છે, રજોગુણ, સત્વગુણ અને તમોગુણ. ઈચ્છા શક્તિની ઉત્પત્તિ रजोगुण, सत्वगुण ने तमोगुण 3 गुण है. उस तिरिया को पेट के अंदर रहती है एक तिरिया, ए इच्छा. ये कायमनी माटे 3 भोजन के आहार है करती, नहीं रूप नहीं काया. ईया 3 भोजन नाम 3 गुण नो आहार करे छे. આપણે બરાબર મનથી સ્વસ્થ હોઈએ, શાંત હોય, ગંભીર હોઈએ તો આપને ખબર પડે
કે અત્યારે આપણામાં કયો ગુણ ચાલે છે. રજોગુણ ચાલતું હોય તો કંઈક કરવાનું ને કંઈક મેળવવાનું ને જવાનું ને અથવા તો બોલવાનું ને જાગવાનું ને કંઈક કરવાનો જે ભાવ ઉદ્ભવે છે એ રજોગુણ છે. એ ભાવને સ્થિતિ આપવી એટલે તૈયાર કરવો ને થવો એ સત્વગુણ છે. અને તે ભાવને સમાવી દેવો, કાર્યને આટોપી દેવું, પૂરું કરી નાખવું, તે તમોગુણ છે. ત્રણ ગુણ માંથી એક ગુણ આ તિર્યામાં એટલે ઈચ્છા શક્તિમાં ચાલુ જ હોય છે. સમજો પુરુષો, જેમ બને એમ રજોતમોના ભાવને ઓછો કરી અને સત્વગુણના ભાવમાં જીવે છે. તેને ભોજન કે આહાર હે કરતી નહીં રૂપ નહીં કાયા. સ્વપ્નના ભોગ જેવી એ તિર્યાની સ્થિતિ છે. જેમ સ્વપ્નની માલિકો આગ્રહ કરીને 3 લાડવા ખાનારને 5 લાડવા ખવડાવી દી, રાડી નાખી. હવે રોજ કાકા હવે રવા દો, હવે નહીં ખવાય. પણ અરે સાલા નો ખવાય શું, 2 બટકા લે. પછી જાગે તો એનું પેટ તણાતું હોય કા. અને ચા નાસ્તો ઘરમાં તૈયાર કર્યા હોય પણ એ પછી છે નો ખાય, 5 લાડવા ખાઈ ગયું હોય પણ પેટમાં કાંઈ હોય જ નહીં, ખાલી ખમો હોય. કારણ કે સ્વપ્નના ભોગ તે પ્રવિવિક્ત ભોગ કહેવાય છે. ભોગવ્યા વિનાના ભોગો એ પ્રવિવિક્ત ભોગ છે. उस तिरिया को तिन भोजन के आहारे करती नहीं रूप नहीं काया. ઈચ્છા ને કાંઈ છે, રૂપે નથી, કાયા નથી, કાંઈ નથી. છતાં એક ઈચ્છા નામની વૃત્તિ છે, એને તિરિયા કહે છે. ઉસ તિરિયા કો બિના ભોગ સે રહેતા હે वो धाना. એને કોઈ ભોગ એટલે કોઈ પણ કર્મ વિના ઓધાન રહીએ છે. એટલે એ ગર્ભમાં રજોગુણ સિવાય બીજો ગુણ, બીજો ભાવ હોતો નથી. સતત ઈચ્છા શક્તિ અને રજોગુણ એ ખરેખર તો બ્રહ્મા ને સાવિત્રી. એ સાક્ષાત એના સ્વરૂપો આપણામાં બિરાજે છે. ઈચ્છા શક્તિ અને રજોગુણ એ બે ભાવોનું મિલન થતા જગતની, સૃષ્ટિની અને આપણી ઉત્પત્તિ એમાંથી થાય છે, રજોગુણ અને ઈચ્છા શક્તિથી. ઉસ તિરિયા કો બિના ભોગ સે રહેતા હૈ. એમાં કોઈ કર્મ નથી, કર્મ થવાપણું કે કરવાપણું નથી. કેવળ પ્રવિવિક્ત ભોગ એટલે ભોગવા વિનાનો ભોગ. બીજી રીતે કંઈ તો પ્રાકૃત જગત અને વિકૃત જગત એવા બે જગત છે.
જે પ્રાકૃત જગત છે તે દેખાય છે, વિકૃત જગત એમાં જ છે પણ એ દેખાતું નથી. વિકૃત જગતમાં કઈ સૃષ્ટિ છે એટલે ક્યાં જીવો છે કે પિતૃઓ, દેવો, કિન્નરો, રાક્ષસો, ભૂત, પલિત, પિશાચ, સાકણ, ડાકણ, આ બધા વિકૃત સૃષ્ટિમાં રહે છે. એટલે વિકાર થયેલો એનું નામ વિકૃત. પ્રાકૃત એટલે નજરે દેખી શકીએ ઇન્દ્રિયો ગ્રાહ્ય જે જગત છે તે પ્રાકૃત છે. એમાં મનુષ્યો ને 4 લાખ યોનિના જીવો જીવે છે. આ વિકૃત સૃષ્ટિ મન કારણ ઈ તો ખાલી આભાસ રૂપે છે. જેમ ઝાકળમાં તમે હોહરવા નીકળી જાઓ, ક્યાંય તરવારે આડી ન આવે કે ક્યાંય નાડું આડું ન આવે, તેને ભેદીને તમે જઈ શકો છો. એમ આ વિકૃત સૃષ્ટિ છે એને તમે મનથી ભેદી શકો છો. પરેશાની છે એની, ઝાકળની પરેશાની નહીં. એવી જ રીતે આની પણ પરેશાની છે, પણ પરેશાની સ્વપ્નની માલિકો પાછળ નાગ દોડ્યો હોય એવી છે. એ પરેશાની પ્રાકૃત જગતની માલિકો કંઈ અસર કરે નહીં. એલા પકડજો મને, એ ગયો ભાફ દઈ કુવામાં પડ્યો અને તરત જ આંખ ઉઘડી ગઈ. એટલે હું દેકારો કરતો હતો, જાગતો તો એ કે કાંઈ નહીં ભાઈ, હવે નાના કાંઈક એ ગયો પડ્યો એમ. અરે ભાઈ સાહેબ કુવામાં પડી ગયો. લે એલા ભૂંડા, તું તો હા પલંગમાં પડ્યો છો, ક્યાં પડી ગયો? કે પણ આ હાળ પંપાળ છે ને, સપનું હાળ પંપાળ છે પણ છે તો ખરું. માટે उस तिरिया को बिना भोग से रहता है वो धाना, वो पुत्र कोई जन्मे सुरवीर उड़ जावे वे माना. जे काई पण कर्म कर्या विना उद्भवे छे, प्रगटे छे, ते आत्मा छे. ए वो पुत्र कोई जन्मे सुरवीर उड़ जावे वे माना. पछे ढूंढ निकाले पिता वो पुत्र. न्या पिता नाम जीव, पुत्र नाम आत्मा. कोई विद्वानों ने पूछो पेला जीव के पेला शिव, पेला प्रकृति पेला पुरुष, पेला पृथ्वी के पेला आकाश, तो अटवाई पड़શે. અને એમ કહેશે કે પેલા તો શિવ જ હોય ને, જીવ તો પછી હોય ને. પણ નહીં, પેલા જીવ પછી શિવ, પેલા પ્રકૃતિ પછી પુરુષ, પેલા સર્જન પછી વિનાશ, પેલા પૃથ્વી પછી આકાશ. જો આકાશનો પૃથ્વીનો હોય તો આકાશ ઠેરાય કે નહીં ઉપર? પ્રકૃતિનો હોય તો પુરુષ છે એવું કહે કોણ? અંધારુંનો હોય તો અજવાળાનો ભાવ શું કે અજવાળું કહેવાય એવું, એવી વાત જ ક્યાંથી નીકળે? જીવનો હોય તો, અજ્ઞાનનો હોય તો શિવની ખબર કોણ કાઢે? માટે પેલા જીવ પછી શિવ.
એમ ઢૂંઢ નિકાલે પિતા વોહ પુત્ર. પિતા આત્મા છે, પુત્ર જીવ છે. પણ અહીંયા પિતા જીવ છે, બધા આત્મા એ પુત્ર છે. પિતા નામ આત્મા જીવ નામ દીકરાને શોધી કાઢે છે. ઢૂંઢ નિકાલે પિતા વો પુત્ર. પણ એ બેનો સમાગમ કરી દેનાર માતા નામ સુરતા છે. સુરતાથી સીતારામ બે મટીને એક થઈ જાય છે. રાધેશ્યામ બે મટીને એક થાય છે. ગુરુ ગોવિંદ બે મટીને એક થાય છે. પણ એ બે વિનાના 52 બોબડા ન મળે મોંઘે મૂલે મૂળદાસ કે સંત સમજ્યા ખરા બેનો એક કરો તો વાતો 52 થી બારી બોલે. બોલે હરી. આ બેનો એક કરી દેનાર ભૂમા ભગવાન શેષાઈ નારાયણ સદગુરુ સંત છે. ઢૂંઢ નિકાલે પિતાવો પુત્ર પણ ભોગ કરે તબ માતા. ये उसका सांसा मुझको हैगा कह दो मेरे दाता. एनो મને સંશય છે, એ મારો સંશય ભાંગો. ભોગ કરે તબ માતા. માતા ભોગ કરે કઈ? રજોગુણ સત્વગુણ અને તમોગુણ રૂપી દીકરાની માં ઈચ્છા શક્તિ આદ્ય શક્તિ પ્રકૃતિ ઈયા બેને જીવ શિવનો એકડો ઘૂંટી નાખે છે. ભોગ કરે તબ માતા. उसका सांसा मुझको हैगा कह दो मेरे दाता. जो पाया सो भेद बतावे. જેની અંતરદ્રષ્ટિ છે, આ લખ્યા નામ એ બધા પાત્રોને જે આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિમાં પીછાને છે, ઈ આ મર્મને જાણી. બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ જ્યાં સુધી એની ખોજ કરે ત્યાં સુધી એને પત્તો લાગતો નથી. રવિ સાહેબે કીધું નહીં કે जीव की शक्ति अज्ञान, शिव की शक्ति मायाओ, दोनों से भिन्न अखंड द्वैत अजाया. त्या जीव शिव क्यों आ नहीं, हम तम नहीं कोई हाम. वर्तिक पद पर आत्मा निजानंद निज धाम. पांच तत्व के बीच मिलकर जीव कहायो. दे इंद्री मन प्राण मन सो माई बंधायो. एमा सोहम ब्रह्मगाध है, તેને લીપે છીપે નર કોઈ. ઘટ ઘટ પરગટ રમરિયા એને ચીને વિરલા કોઈ. પણ આ શાસ્ત્રોથી પાર વાત છે. વેદ વેદાંતનો નિચોડ છે. જેને ब्रह्मा विष्णु महेश खोज उनको पार न पावे. आ तो छे निजानंद को अनुभव. पोताना ज आत्माना अनुभवनो आनंद छे. निजानंद को अनुभव. ज्यां नाम रूप को नाश, नाम अने रूप बंनेनो ज्यां नाश छे. एक नाम सत्य जे आपणे पहेलाथी कीधुं नाम नामी एक रूप छे, ये सत्य नाम ये एक अविचल छे. नाम रूप को नाश ब्रह्म मगन होय बोलियाण छतां रविदास. आत्मा ने ओळखो तो निर्वाण. सदगुरु को देश निगम नेति कर गावे. आ तो सदगुरुना घरनी वात छे, ये प्रदेशनी वात छे. गुरुगमना ब्रह्मगन होय बोलियाण छतां रविदास.
ले ब्रह्मा विष्णु महेश खोज उनको पार न पावे। અને આ રવિ સાહેબ એક માણસ એનો પાર પામી ગયા. હા, ભજનના માહિતમાં ભક્તો પણ ગાંજા ફૂકીને જ ગાઈ ગયા લાગે છે. પણ એને બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને મહેશ કોણ છે એની ખબર નથી. એ ચોખવટ આપણે પેલી જ કરી કે તિર્યા નામ ઈચ્છા શક્તિ. એ કાયમની માટે આ ત્રણ ભોજનના આહાર કરે છે, રજોગુણ, સત્વગુણ અને તમોગુણ. એ ત્રણેયના અધિષ્ઠાતા દેવતા એ બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ છે. એમ જેને સમજાય એને બહુ આશ્ચર્ય કે બહુ મોટી વાત ન લાગે. બાકી તો બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશી બહુ જ મોટી વાત છે. કારણ કે આ સૃષ્ટિના નિયંતા કરતા એ ત્રણ દેવો છે. બાપા તો એમ કહેતા उगाराम दादा तो कि ब्रह्मा ये किसी को उपायवा नहीं, विष्णु ये किसी का पालन नहीं किया, शंकरे कोई ने सहारा नहीं. ये तो है आदि का व्यवहार. आ तो उत्पत्ति स्थिति अने लयनो जगतनी सृष्टिनी रचना थी એમનેમ ચાલ્યું આવે છે. એ તો એનો એક આદિ વ્યવહાર છે. એને ઘડવા વાળો ને એને રાખવા વાળો ને એને ભાંગનારો કોઈ જુદા જુદા નથી. પણ વિદ્વાનો એમ આ સૃષ્ટિ રચના કુદરત આ દેવો મારફત કરાવે છે, કરે છે. એમ ભગવાનનો મહિમા વધારવાને માટે આવા જબરજસ્ત આખ્યાન વ્યાખ્યાનો પુરાણો એની રચના કરી છે. ભક્તિપદને ઓપ આપવાને માટે અને ભગવાનનો અતિ મહિમા જ્યારે માણસને ભગવાનનો દિલમાં અતિ મહિમા થાય ત્યારે તેમાં સુરતા દ્રઢ બને, ત્યારે આપણું ધ્યાન સ્થિર થાય. જ્યાં સુધી આપણને એ લક્ષ્યમાં એટલે સદગુરુ સંત સ્વરૂપમાં એ આપણું લક્ષ્ય છે. એ લક્ષ્યમાં અનન્ય પ્રેમ ન જાગે ત્યાં સુધી એકાગ્રતા સાધી શકાય. મળ વિક્ષેપ અને આવરણ ટળે નહીં. મળ વિક્ષેપ ને આવરણ ટળી જવાનું આ લક્ષ્ય સંધાન એ મોટામાં મોટું સાધન છે. માટે ભાઈઓ, સંતોની, ભક્તોની, મહાપુરુષોની આ સમજણ છે. નિર્ગુણ સગુણ જે મત જે ભેદ ગણવામાં આવ્યા છે એ પણ ફક્ત કેવા માત્ર છે. જળ છે એ પાંચેય તત્વ છે. જળને એક બાજુ મૂકીને પૃથ્વીને જુઓ તો જે પૃથ્વી છે એ પાંચ તત્વ રૂપે છે. પણ જેમાં જે ભૂતનો વધારે વાસો એના નામથી ઓળખાય છે. બાકી પૃથ્વીમાં આકાશ છે, વાયુ છે, અગ્નિ છે, જળ છે. જળમાં એ જ પ્રમાણે બીજા ચારેય છે. એમ ઓતપ્રોત આ જગતની માલિકો ઓટોમેટિક જ્યાંથી જગત રચાણું ત્યાંથી કુદરતે ચાવી આપી દીધી છે ને ઓટોમેટિક તે જગત ચાલી રહ્યું છે.
એમાં આપણે તો ફક્ત એટલું જ જોવાનું સમજવાનું છે, 5 તત્વથી વધારે આ કાંઈ નથી. એમાં કાંઈ જાણવા જેવું વધારે નથી. જાણવા જેવું જે આ પાંચેયને રસમય રાખે છે, કરતા જેવું રાખે છે, એ એક જ જાણવા જેવો છે. એ જે જાણવા જેવો છે એને જાણી લીધું, એનો બેડો પાર છે. બોલો સદગુરુદેવ કી જય.